قیوم صاحب شکریہ وقت دیا آپ نے. یہ اصل کیا ہوا, کس طرح سے قتل کیا گیا, وقوع بتائیں. افتخار اس کا نام ہے. افتخار جوئیہ. افتخار جوئیہ بیسیکلی یہ افتخار جوئیہ جو تھا یہ مچھلی منڈی میں اس کی عادتیں تھیں 3 اور یہ اچھا بزنس کرتا تھا, کروڑ پتی آدمی تھا. وہ وقوع کے روز یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ٹھیک آدھے کلومیٹر بعد یہ قتل ہو جاتا ہے. اچھا, گھر کے آدھے کلومیٹر یوں ہی یہ باہر نکلتا ہے, مین روڈ اور گھر کے درمیان ایک جگہ پہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. کون سی جگہ؟ یہ شیر ربانی گھاٹی ہے, سگیاں روڈ پہ, سگیاں کے پاس. ٹھیک ہے. جب اطلاع ملی تو میں موقع پہ پہنچا تو وہاں پہ مطلب فرینزک وغیرہ جو ہے وہ آ چکی تھیں اور اس کے مقتول کے جو عزیز و اقارب تھے وہ بھی موقع پہ موجود تھے. تو ان میں سے یہ جو وقاص نامی ہے قاتل, یہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھا, اور اس کا رویہ جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا مطلب اوور ایکٹنگ والا لگا. اچھا. وہ میرے ذہن میں تھوڑی سی بات ایسی آ گئی جیسے پھنس جاتی ہے کوئی بات. تو میں نے اس کا خاموشی سے اس کا فون نمبر پتہ کروایا اور اس کی سی ڈی آر نکلوائی. جب سی ڈی آر نکلوائیں تو اس میں قریش صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ کوئی 1 سے 3.5 کے درمیان ایک نمبر پہ مسلسل رابطہ تھا, 2 طرفہ. اچھا. یعنی قاتل بھی کر رہا تھا اور اس نمبر سے بھی رسپانس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ جو نمبر جب ہم نے ٹریک کروایا تو وہ مقتول کی بیوی کا نکلا. مقتول کی بیوی کا نمبر تھا؟ اچھا. وہ جب سامنے آئی یہ بات تو اس کے بعد ہم نے اس کو شامل تفتیش کیا اس عورت کو. جب اس کو شامل تفتیش کیا اور اس کو بھی پکڑ لیا تو اس کے بعد یہ بات اوپن ہو گئی کہ یہ اس طرح سے ہوا. انفیکٹ ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ بھئی اس طرح سے میرا تعلق تھا اور میں نے جو کیا ہے وہ اس عورت کے کہنے پہ کیا. اچھا. جب ہم نے اس عورت کو شامل تفتیش کیا تو اس میں سلمان اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی عرصہ 1.5-2 سال سے ہمارا تعلق ڈیولپ ہوا. وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوا کہ یہ جو مقتول ہے یہ مقتول کا سگا چاچا زاد بھائی ہے جو قاتل ہے. چچا زاد بھائی. یس. صحیح. وقاص نام ہے اس کا اور یہ اس کے بزنس میں اس کا منشی تھا. تمام کاروبار کا حساب کتاب لین دین اس کے ہاتھوں میں. صحیح. تو یہ جب ہم نے دوران تفتیش میں پتہ چلا کہ ان کا ریلیشن اس طرح سے ڈیولپ ہوا کہ اس نے اپنے جو باس تھا یعنی مقتول افتخار جوئیہ جو تھا اس کے بارے میں جو انفارمیشن تھی اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کی وہ اس نے اس کی بیوی کو بتانا شروع کر دیا. اچھا. کہ یہ وہاں پہ جاتا ہے, یہ اس طرح کرتا ہے, یہ اس طرح کرتا ہے, فلاں عورت کے ساتھ ہے, فلاں ہے, آج رات ادھر رہے گا, آج فلاں, اس طرح کی باتیں. یہ کتنا عرصہ پہلے؟ یہ کوئی 6 مہینے سال سے زیادہ تھا. سال سے زیادہ 1.5 سال پہلے ملزم نے بتایا کہ اس کے بعد جب یہ بتانا شروع ہوا تو غیر محسوس طریقے سے ان کے درمیان تعلق ڈیولپ ہو گیا. صحیح. تعلقات بن گئے. اور 5 بچوں کی ماں کے. اس عورت نے مطلب جب یہ ساری باتیں اس کو بتاتا تھا تو لامحال آپ کو پتہ ہے کہ ناقص العقلی اور اس کی وجہ سے وہ ایک ایزی وکٹم ہوتی ہے, شکار ہوتی ہے کسی بھی بندے کا. تو جب اس نے بتانا شروع کیا تو لامحال اس کی مطلب جو پسندیدگی تھی وہ اس کی ذات میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتے ہوتے ان کے آپس میں تعلقات بن گئے. جب تعلقات بنے تو اس عورت نے اس کو مطلب جو یہ قاتل ہے اس کو کہا کہ اس کو مار دو. شادی کرنی تھی انہوں نے. یہ اس کا ورشن تھا قاتل کا. ہاں, قاتل یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مار دو, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. صحیح. لیکن جب ہم نے عورت کو انٹیروگیٹ کیا تو اس میں کچھ چیزیں نئی سامنے آئیں. مثلاً اس نے کہا کہ یہ چوروں ڈاکوؤں سے بہت خوفزدہ ہوتا تھا تو میں نے اس کو ڈکیتی کے رنگ میں ڈرانے دھمکانے کے لیے ان کو کہا تھا. اس کو ڈرا دھمکا کے تاکہ رائے راست پہ آ جائے. لیکن جو قاتل تھا سلمان صاحب, یہ ایک اور بھی وجہ تھی جو میں بعد میں پتہ چلی دوران تفتیش, وہ یہ تھی کہ اس نے کوئی چیک دیے ہوئے تھے مقتول نے پارٹیز کو. اس میں سے 5 لاکھ کا چیک جاتا ہے بینک میں
जो डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू फंड्स। वो इससे बात करता है कि यार इस तरह से चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो क्या अकाउंट में पैसे नहीं हैं? अब मुझे साबित बताओ कि कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं और किधर किधर गए हैं। सही। ये जब बात आई तो इसने कुछ माली बेज़ाब्तियाँ भी की हुई थी, सही। पैसों में हेर फेर किया हुआ। उस वजह से, और जब उसने सीरियसली इसको कुछ दिन पहले कहा कि मैं मतलब तुम्हें निकाल भी दूंगा नौकरी से भी और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूँगा, वो बेज़ाब्तियों वाली बात हुई, तो उसके बाद ये खौफजदा हो गया। ऊपर से मतलब मकतूल की बीवी ने इसको कह दिया कि उसको डराओ धमकाओ, तो इसने उसकी आड़ में एक अलहदा से प्लानिंग कर ली, जिसमें इसका एक भाई और एक कोई दोस्त शामिल था। ठीक, कि मारना है, कारोबार भी मिल जाएगा तो बीवी भी मिल जाएगी। सही। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। आपको लगता है कि ये वजूहात बनी कत्ल की, जी। लेकिन ये बीवी ने अपने शौहर को कत्ल नहीं करवाया, ये नहीं आपकी देखिए, हम तफ्तीश ये कहती? तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उसको 109 में भेजा है, उसका एक रोल है जो हमारे पास एविडेंस है, उसके मुताबिक भी हाँ, वो जो कत्ल करवाता है वो 109 में ही आता है। जब वो घर से निकला है तो उसको इसने बाज़ाब्ता फ़ोन करके मकतूल की बीवी ने कातिल को बताया कि वो घर से निकल चुका है। सही। इसके साथ कौन कौन इस कत्ल में मुलव्विस था? और दूसरा, ये अपनी गाड़ी पे निकला था घर से? ये अपनी गाड़ी से निकलता है मकतूल, ठीक है, और आगे वो एक ही रास्ता इस्तेमाल करता था जो उसके घर से सीधा मेन सगियाँ रोड पे आता था। सही। मेन सगियाँ रोड चढ़ने से थोड़ा सा पहले ये वक़ूआ पेश आता, वहाँ पे की है। वहाँ पे। वो कातिल के साथ कौन कौन मुलव्विस थे? कातिल के साथ उसका भाई, छोटा। उसका भाई है, और एक इनका दोस्त है काली। अच्छा। क्या क्या किरदार है इनके? ये जो वकास है मेन मुलज़म, इसने जब उसने गाड़ी रोकी तो इसको देख के गाड़ी रोकी, तो वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, ये दूसरी तरफ से गया है और बैठ गया उसके साथ। उसके बाद उसने पूछा है या कोई बात हुई है, उसके बाद इसने मुसलसल फायर किए हैं, जो जब आप गाड़ी मुलादा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक ही बंदे के बहुत सारे फायर उसको लगे हैं, जो एक साइड से लगते हुए दरवाजे से बाहर निकले हुए हैं। सही। तो ये मेन तो इसका है, मरकजी मुलजिम यही है। हाँ। और जो दूसरे दो थे वो पीछे गाड़ी में बैठ गया, पीछे से उन्होंने को एक एक आदाद फायर किया। ये अच्छा, उन दोनों ने भी गोलियां चलाई। काली है एक मुलजिम जो हाँ, और इसका भाई है साद। सही। उसे कैसे इसने कन्विंस किया, किस तरह से मुलव्विस किया, क्या तफ्तीश? भाई तो उसका जो है वो तो ऑलरेडी उसके मतलब छोटा भाई था, उसके मौक़िफ़ में आ गया, और वो जो काली था वो भी कोई बदतमाश किस्म का किरदार है। सही। कयूम साहब, इस कत्ल में काली और वकास का भाई ये मुलव्विस थे, और वकास ने पहले गोलियां चलाई। उस दौरान वकास ने क्या इंकशाफ किया तफ्तीश के दौरान कि वो क्या गुफ्तगू कर रहा था? उसे वो पहचान लिया था, जाहिर सी बात है। जब ये उधर कमर उसके पीठ पीछे करके खड़ा हुआ था, तो उसने जब लाइट पड़ी तो उसने इसको देख के पहचान लिया। अच्छा। और उसने खुद ही गाड़ी रोक दी, खुद ही गाड़ी रोक ली? खुद ही गाड़ी रोक दी। सही। और उसने मतलब दरवाज़ा खोला दूसरी तरफ वाला पैसेंजर सीट का, और उसने कहा अंदर आ जाओ, तो ये अंदर बैठ गया। उसने इसे कोई बात नहीं की, ना ही बात करने का इसने कोई टाइम दिया उसको। इसने साथ ही पिस्टल निकाला, लोडेड पिस्टल था, और उसकी तरफ करके उठा कर फायरिंग शुरू कर दी उस पर। वो तो बेचारा हैरत में ही मारा गया होगा कि ये भी मुझे मार सकता। ये कैसे मुझे मार सकता है? ना ले पालक था या पता नहीं लेके? असल में ऐसे है कि वो ना जो मकतूल है वो बड़ा फैमिली को जैसे नहीं होते लोग सपोर्ट करने वाले, उस तरह का था। इसका एक सगा भाई जो है वकार, वो भी बहन हुई है उसको। अच्छा। मकतूल का, वकास का भाई? ये वकास का भाई एक जो है वो मकतूल का बहन हुई है। बहन हुई है। जो सबसे छोटी बहन है वो उसके घर है, उसके घर। तो इनका कोई मतलब मुवाज़ने नहीं बनता स्टेटस वाइज। वो बहुत अमीर था और बहुत अच्छे हालात में था, और ये इनका तो कोई ऐसा था ही नहीं, मतलब गरीब टाइप लोग थे। सही। और उसने मतलब इसको इस तरह से सपोर्ट करता था कि नई मोटरसाइकिल अभी पिछले दिनों रमज़ान में इसको ख़रीद के दी थी, ये तुम लोग। तो ये रहता कहाँ पे था? ये जो है कभी मंडी रहता था, कभी मतलब, लेकिन
اس کے گھر پہ عام طور پہ اس کے گھر پہ نہیں رہتا اس کے گھر پہ نہیں رہتا تھا، کبھی کبھار والی بات تھی، اور عام طور پہ یہ وہ وقت چوز کرتا تھا جانے کے لیے جب وہ گھر پہ نہیں ہوتا، اس کی غیر موجودگی میں گھر جاتا